Good morning, student. It is my second class for the subject of education. Last class I already discussed about the stages of human development, the growth and development term. Last class I already discussed about stages of human development. The first stage, according by Rousseau. I already discussed the first Rousseau's division. Okay. Now, today I am going to discuss about the second division by Ernest Jones about stages of human development. Or last class তোমালোকক মানুহৰ বিকাশৰ যিকেইটা স্তৰ এই স্তৰকেইটাৰ ওপৰত ৰুছুৱে যি ধাৰণা আগবঢ়াইছিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি মই তোমালোকক তাৰে পিছৰ যিটো স্তৰ আছে আৰ্নেষ্ট জনছৰ যিটো স্তৰ শ্ৰেণী বিভাগ আছে সেইটো আজি মই তোমালোকৰ সেই তাৰ পৰা আজি মই তোমালোকক আলোচনা কৰিম। Ernest Jones, who was a British psychologist. Ernest Jones আছিলে এগৰাকী ব্ৰিটিছ মনোবিদ আছিলে। And he has divided into 4 stages of human development. আৰু আৰ্নেষ্ট জনেও মানুহৰ বিকাশৰ স্তৰকেইটাক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে। প্ৰথম স্তৰটো হৈছে শৈশৱকাল, জন্মৰ পৰা 5 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়ছোৱাক শৈশৱকাল বুলি কোৱা হয়। পিছৰটো হৈছে শেহতীয়া বাল্যকাল, 5ৰ পৰা 12 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়খিনিক শেহতীয়া বাল্যকাল বুলি কয়। কৈশোৰকাল, 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ এই সময়খিনিক কৈশোৰকাল বুলি কোৱা হয়। বয়সপ্ৰাপ্তি কাল, 18 বছৰ আৰু 18 বছৰ ওপৰৰখিনিক আমি বয়সপ্ৰাপ্তি কাল বুলি কওঁ। Ernest Jones has divided into 4 stages of human development. One is infancy period from birth to 5 years. Okay. Next, late childhood period from 5 years to 12 years. Next, according to Ernest Jones, third stage of development is adolescence period from 12 up to 18 years. According to Ernest Jones, 4 stages of human development is called maturity period from 18 years to above. Okay, from 18 years and 18 plus. Infancy period, last class I already discussed about what is infancy period, what is childhood period, what is adolescence period, and what is maturity period. Okay, infancy period, it is the first period of human life from birth to 5 years. মানুহৰ জীৱনৰ বিকাশৰ যিটো প্ৰথম স্তৰ এই স্তৰটোক আমি কি বুলি ক'ম? শৈশৱকাল বুলি ক'ম। জন্মৰ পৰা 5 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়খিনিক শৈশৱকাল বুলি কয়। পিছৰটো কৈছে শেহতীয়া বাল্যকাল, 5ৰ পৰা 12 বছৰ বয়সলৈকে from 5 years up to 12 years. This period is called late childhood period according to Ernest Jones. From 12 up to 18 years, 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে এই সময়খিনিক adolescence period, কৈশোৰকাল বা যৌৱন প্ৰাপ্তিকাল। From 18 to above, 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18 বছৰৰ ওপৰৰখিনি, 18 বছৰৰ পিছ আৰু
পিছৰখিনি 18 বছৰৰ ওপৰৰখিনি কি কৈছে মেচুৰিটি পিৰিয়ড অৰ্থাৎ পৰিপক্কতা বা সম্পূৰ্ণতা বা বয়স প্ৰাপ্তি কাল মেচুৰিটি what is meaning of maturity it is a process of reaching a stage fully advancement or fully development maturity means maturity means not only physical development not only emotional development not only mental development okay maturity means all aspects of development of a human পৰিপক্কতা বা সম্পূৰ্ণতা বা বয়স প্ৰাপ্তি কাল হৈছে এজন মানুহৰ গোটেই শাৰীৰিক বিকাশ শাৰীৰিক বিকাশ মানসিক বিকাশ আৱেগিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ তেওঁৰ মাইণ্ড তেওঁৰ মন দেহ আৰু আত্মা সকলোবিলাক বিকাশ all round of development it is called maturity এইটোকে বয়স প্ৰাপ্তি কাল বুলি কৈছে কোনে কৈছে আৰ্নেষ্ট জনছে কৈছে ঠিক আছে then next division given by Rayburn has given a special division of the development process on the basis of human age ৰাইবাৰ্ণে কি কৰিছিলে মানুহৰ জীৱনৰ বিকাশৰ যিমানকেইটা স্তৰ আছে এই স্তৰকেইটাক একেবাৰে সূক্ষ্মভাৱে তেওঁ বিভাজন কৰিছিলে ভাগ কৰিছিলে কিহৰ ওপৰত অন দ্য বেচিছ অফ এজ আমাৰ বয়সৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ according to Rayburn it is called infancy period from birth to 2.5 years or 3 years জন্মৰ পৰা 2.5 বছৰ অথবা 3 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়খিনি শৈশৱ কাল বুলি কৈছে কোনে ৰাইবাৰ্ণে দ্বিতীয় স্তৰ it is called early childhood period ৰাইবাৰ্ণে কৈছে ইয়াৰে যিটো পিছৰ স্তৰ আছে second stages of human development is called early childhood period আগতীয়া বাল্যকাল from 3 years to 6-7 years this period is called early childhood period and it also called a period of mental growth okay ৰাইবাৰ্ণে দ্বিতীয় স্তৰটোক 3 বছৰৰ পৰা 6-7 বছৰ বয়সৰ এই স্তৰটোক আগতীয়া বাল্যকাল বুলি কৈছে আৰু এই আগতীয়া বাল্যকাল সময়খিনিত মানুহৰ যিটো মানসিক বিকাশ it related to our mental our mind our brain মানসিক বিকাশবিলাক এই সময়ত হয় বুলি কৈছে third stage according to Rayburn it is called transition stage 6 or 7 and 8 years this period is called transition period অৱস্থানৰ প্ৰাপ্তি অথবা পৰিৱৰ্তন সূচক কাল বুলি কৈছে 6-7 বছৰ বয়সৰ পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে transition means this period in this period our physically development is very rapid okay transition period this period is also called the period of physical growth means like height length weight etc physical growth মানে কি বুজাও আমি শাৰীৰিক বিকাশ বা দৈহিক বিকাশ মানে আমি কি বুজাও আমাৰ যেটো উচ্চতা আছে ওজন আছে ওখ চাপৰ এইবিলাক fourth number is late childhood period
শেহতীয়া বাল্যকাল from 8 years up to 12 years. This period is called late childhood period or a period of mental growth. According to Raiban, Raibane কৈছিলে 8 পৰা 12 বছৰ বয়সলৈকে এই সময়খিনিক শেহতীয়া কৈশোৰ কাল বাল্যকাল হয়। শেহতীয়া বাল্যকাল বুলি কয় আৰু এই শেহতীয়া বাল্যকালত এই সময়খিনিত মানুহৰ কি হয় মানসিকভাৱে কি হয় বিকাশ হয়। বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে? নেক্সট আগতীয়া কৈশোৰ কাল pre-adolescence period. According to Raiban, he has division adolescence period two stages. One is pre-adolescence period, another is post-adolescence period. Pre-adolescence period from 12 years up to 18 years. 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ বয়সৰ যিখিনি সময় এইখিনি সময়ক আগতীয়া কৈশোৰ কাল বুলি কৈছে and late adolescent period from 14 years to 18 years. এই সময়খিনি কি বুলি কৈছে শেহতীয়া কৈশোৰ কাল। 14 পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে শেহতীয়া কৈশোৰ কাল আৰু 12 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে আগতীয়া কৈশোৰ কাল বুলি কৈছে। এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে? Among all these four stages, the first three stages are most important from the point of view development and education. এই যে আমি ছটা বিকাশৰ যে ছটা স্তৰৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিলোঁ, এই ছটা স্তৰৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ জানিবলগীয়া কাৰণে এইটো প্ৰথম তিনিটা যিটা স্তৰ আছে শৈশৱকাল means infancy period, বাল্যকাল means childhood period and কৈশোৰকাল means adolescent period. এই তিনিটা স্তৰ আমাৰ কাৰণে জানিবলগীয়া। গতিকে এতিয়া মই এই তিনিটা স্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে? প্ৰথম পিৰিয়ডটো হৈছে ইনফেন্সি পিৰিয়ড। ওকে? ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড। It is the first period of human life. ইনফেন্সি শৈশৱকালটো হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰথম আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰ। From birth to up to 5 years, this period is called infancy period. It is the period of rapid growth and development. শৈশৱকালটোক বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ দ্ৰুতগতিত হয় আৰু এই শৈশৱকালটো মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰথম স্তৰ বিকাশৰ প্ৰথম স্তৰ হয় আৰু এই শৈশৱকালটো মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। Infancy period is the foundation stage of human life. আমাৰ যিটো শৈশৱকাল আছে এই শৈশৱকালটো মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে ভেটি স্বৰূপ হয়। Foundation means a layer of bricks which something is based. Foundation ভেটি মানে শৈশৱকালৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ পিছৰ স্তৰকেইটাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আগলৈ সেই সকলোবিলাক দিশ কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰে শৈশৱকালৰ ওপৰতে। মই উদাহৰণ এটা দিছোঁ। আমি যেতিয়া ঘৰ এটা বনাওঁ ঘৰটো বনোৱাৰ আগতে আমি কি কৰোঁ ঘৰটোৰ চাৰিওটা খুঁটা কি কৰোঁ মজবুতকৈ বনাওঁ। কিয় বনাওঁ? যাতে ঘৰটো পিছলৈ বতাহ বৰষুণত যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ ঘৰটো বনোৱাৰ আগতে আমি কি কৰোঁ ঘৰৰ চাৰিওফালে যি ঘৰৰ খুঁটাবিলাক আমি মজবুতকৈ বনাওঁ। শৈশৱকালটো হৈছে এনেকুৱা এটা ভেটি আমাৰ জীৱনৰ ভেটি because it is the first stage of
হিউম্যান লাইফ প্ৰথম জীৱনৰ প্ৰথম স্তৰ শৈশৱকাল and another aspect of development is basically depend on infancy period. পিছৰ যিকেইটা আমি স্তৰ অতিবাহিত কৰিম বা আগুৱাই আমি যিমানে আগুৱাই গৈ থাকিম আমাৰ যিমানে শাৰীৰিক মানসিক আৱেগিক সকলোবিলাক বিকাশ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব শৈশৱ কালটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব শৈশৱ কালত যদি আমি ভালদৰে চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ যদি দৈহিক বিকাশ ভালদৰে নহয় তেতিয়াহ'লে কি হয় বাল্যকালতো আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ভালদৰে চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰোঁ শৈশৱ কালত যদি আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নাজানো তেতিয়াহ'লে ইয়ে কি কৰে আমাৰ পৰৱৰ্তীকাল বাল্যকালত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ আমাৰ গোটেই জীৱনটোত আমাক কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় বুজি পাইছা এইখিনি There are some characteristics of infancy period শৈশৱ কালৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে দ্ৰুত দৈহিক বিকাশ quick physical growth in infancy period it is a period of rapid growth and development শৈশৱ কালত কি হয় মানুহৰ জীৱনৰ যিমানবিলাক দৈহিক বিকাশ আছে সকলোবিলাক শৈশৱ কালতে কি হয় দ্ৰুত গতিত হয় normal birth weight of the baby increase to double within 6 months and to triple within 1 year নৰ্মেল যেতিয়া সাধাৰণতে বেবী এটা যেতিয়া কেঁচুৱা এটা জন্ম হয় কেঁচুৱাটো জন্ম হ'লে তাৰ বয়স তাৰ এজ তাৰ ৱেইটটো তাৰ ওজনটো যিটো হাৰত থাকে সেই ওজনৰ পৰিমাণটো 6 মাহৰ ভিতৰত কি হৈ যায় দুগুণ হৈ যায় আৰু এবছৰলৈকে সেই ওজনটো 3 গুণ হৈ যায় জন্মতে যিটো ওজন আছিলে সাপোজ এটা শিশুৰ এটা কেঁচুৱাৰ জন্মতে তাৰ ওজন আছে 2 কিলো ওকে 2 কিলো this weight increase to double within 6 months আৰু এই 2 কিলো এই 2 কিলোটোৱে 6 মাহৰ ভিতৰত কি হৈ যাব দুগুণ হ'ব মানে 4 কিলো হ'ব and to triple within 1 year আৰু এই 2 কিলোটো জন্মতে যিটো ওজন আছিল 2 কিলো 2 মাহত কি হ'ল দুগুণ হ'ল 4 কিলো হ'ল আৰু 3 মাহত কি হ'ব ট্ৰিপল 3 গুণ হ'ব অৰ্থাৎ 8 কিলো হ'ব বুজি পাইছা গতিকে ইনফেন্সি পিৰিয়ডত কি হয় এটা শিশুৰ যিটো ৱেইট যিটো ওজন এইটো খুব বেছিভাৱে ৰেপিডলি ইনক্ৰিজ হয় দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে in infancy period at the first baby is immature and helpless last class I already discussed that in infancy period a baby cannot do anything without the help of their parents এটা শিশুৱে শৈশৱ কালত এটা শিশুৱে কি কৰে মাক দেউতাক অথবা পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যৰ সহায়ৰ অবিহনে কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰে The baby develops certain mature abilities from the prenatal stage কি হয় এটা শিশুৱে কেতিয়াৰ পৰা তাৰ বিকাশ এটা শিশুৰ আমি ভাবোঁ নেকি যে তোমালোকে ভাবা নেকি যে যেতিয়া শিশু এটা জন্ম হ'ব জন্ম হোৱাৰ লগে লগে কি হয় বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াটো বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় ইট ইজ নট ট্ৰু because when a baby spent 9 months in mother womb okay যেতিয়া এটা শিশুৱে মাতৃ গৰ্ভত মাদাৰ ওম 9 মাহ থাকে তেতিয়াৰে পৰাই একচুয়ালি যেতিয়া এটা শিশুৱে মাতৃ গৰ্ভত স্থান লয়
তেতিয়াৰে পৰা সিহঁতৰ কি হয় বিকাশটো হয় আৰু প্ৰিনাটেল ষ্টেজটো হৈছে when a baby spend 9 months in a mother womb যেতিয়া এটা শিশুৱে মাকৰ গৰ্ভত 9 মাহ থাকে সেইখিনি সময়ক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰিনাটেল ষ্টেজ বুলি কওঁ আৰু মাকৰ গৰ্ভত থকা সময়খিনিতেই শিশু এটাৰ বিকাশ আৰম্ভ হয় নেক্সট at the gradually his or her motor movement and coordination gradually development আৰু এনেদৰে কি হয় এটা শিশুৰ লাহে লাহে যিমান আগবাঢ়ি গৈ থাকে এটা শিশুৰ motor development motor movement means হাত ভৰি অংগ প্ৰত্যংগ এইবিলাক লৰচৰ কৰিব পৰা হৈ যায় ঠিক আছে but gradually he acquires the fundamental motor ability of sitting walking running jumping standing etc আৰু এনেদৰে শিশু এটাই কি কৰে মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শৈশৱ কাললৈকে শিশু এটা লাহে লাহে কি কৰে গ্ৰেজুৱেলি কি হয় তাৰ motor abilities motor development হয় motor development বা যেটো motor development or motor abilities like head movement মূৰ লৰচৰ কৰিব পৰা হয় hand movement হাত লৰচৰ কৰিব পৰা leg movement ভৰি লৰচৰ কৰিব পৰা হয় sitting বহিব পৰা হয় standing থিয় দিব পৰা হয় jumping জঁপিয়াব পৰা হয় gradually এইবিলাক motor abilities অৰ্থাৎ motor development বিলাক হয় এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা second characteristic is dependence dependence means পৰনিৰ্ভৰশীলতা শৈশৱ কালত এটা শিশুৱে সকলোবিলাক কাম কৰিবলৈ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব খোৱাৰ পৰা পিন্ধালৈকে এভৰিথিং কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এটা শিশুৱে শৈশৱ কালত মা দেউতাৰ ওপৰত মাক দেউতাকৰ সহায়ৰ অবিহনে শিশু এটাই শৈশৱ কালত শিশু এটাই কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰে infant baby cannot do anything like feeding like dressing like bathing etc anything cannot do anything without the help of your parent infant baby is totally depend upon their parents depend on their parents and elder family members বুজি পাইছা এইখিনি পিছৰ characteristics next characteristics of infancy period it is playfulness ক্ৰীড়া প্ৰৱণতা the child likes to spend most of the times in different place শিশু এটাই কি কৰে শৈশৱ কালত শিশু এটাই খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে সময়বিলাক পাৰ কৰিব বিচাৰে সি খেলি ভাল পায় আৰু খেলাৰ জৰিয়তে সি কি কৰে সকলো সময়তে খেলনা বস্তুবিলাকৰ মাজত থাকি ভাল পায় হয়নে আৰু এনেদৰে খেলাৰ জৰিয়তে কি কৰে শিশু এটাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক দিশত বিকাশত সহায় কৰে এটা খেলাৰ জৰিয়তে শিশু এটাৰ যিটো শাৰীৰিক বিকাশ দৈহিক বিকাশ যিটো মানসিক বিকাশ এই বিকাশটো বৃদ্ধি হয় লগতে পৰিয়ালৰ অন্য সদস্য অথবা শিশুটোৰ সমনীয়া লগত যিটো মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱ এই মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু এনেদৰে কি হয় লাহে লাহে social development processটো কি হৈ যায় বৃদ্ধি ডেভেলপ হৈ যায় social development process সামাজিক বিকাশ the child likes to spend most of the times in different place helps a child in the development of physically and development of mentally and it also developed a child adjust with his friend and society play help to development
the physical and the mental abilities of a children. And it also helps to development the adjustment process, correlated process to his friends and society. এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা? পিছৰ নেক্সট পইণ্টটো পৰা মই লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, ভাষাৰ বিকাশ। ভাষাৰ বিকাশটো পঢ়াম। শৈশৱকালত শিশু এটাৰ ভাষাৰ বিকাশ কেনেকৈ আৰম্ভ হয়? Infant being to learn language at this stage in infancy period. In infancy period, a baby being to learn language by imitating the parent or elder in the family. শৈশৱ কালত এটা শিশুৱে কি কৰে? অনুকৰণ কৰে তেওঁৰ মাক দেউতাক অথবা পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যসকলক যি কয় কোৱা ভাষাখিনি কি কৰে? সি অনুকৰণ কৰে। The child learns some meaningless words at about 6 months. At 6 months, a infant baby learns some meaningless word. এটা শৈশৱকালত এটা শিশুৱে কি কৰে? কিছুমান অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ কয় যিবিলাক আমি বুজি নাপাওঁ, কেৱল সি কয় আৰু আমি শুনো, কিন্তু আমি একো বুজি নাপাওঁ। মিনিংলেছ ৱৰ্ড। দেন আৰু এইটো কেতিয়া হয়? 6 মান্থত হয়, 6 মাহত হয়। গ্ৰেজুৱেলি হি কেন ইউজ ছিংগল ৱৰ্ড ইন 1 year। আৰু যেতিয়া তাৰ বয়স এবছৰ হয় তেতিয়া সি কি কৰে? কেন ইউজ ছিংগল ৱৰ্ড। সি কিছুমান কি কৰে? এবছৰৰ পিছত এবছৰত সি কিছুমান কি কৰে? এবছৰ পিছৰ পৰা এটা দুটা শব্দ সি ব্যৱহাৰ কৰে। এটা দুটা শব্দ, ছাপ'জ মা, দেতা। পি মানে আমি কি বুজো? পানী। মিম মানে আমি কি বুজো? মাছ। এইবিলাক কিছুমান এটা দুটা সি কিছুমান কি কৰে? শব্দ যাৰ অৰ্থবিলাক আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। পি কৈছে মানে কি পানী খাব খুজিছে। মিম মানে মাছৰ কথা কৈছে। দেতা মানে দেউতা কৈছে। এইটো কেতিয়া হয়? ইন 1 year. Gradually the number of vocabulary increases and he is in a position to speak his mother tongue within the age of 3 years. আৰু এনেদৰে কি কৰে? তাৰ যিটো শব্দ, গ্ৰেজুৱেলি দ্য নাম্বাৰ অফ ভকেবুলাৰী ইনক্ৰিজেছ। সি যিটো শব্দবিলাক কয় এই শব্দবিলাক কি হৈ থাকে? ইনক্ৰিজেছ হৈ থাকে। শব্দৰ যিটো সংখ্যা, বহুত কথা কয়, বহুত শব্দ কয়, মুখখন যেন এনি টাইম চলিয়ে থাকে। আমি কওঁ ন মুখখন ইমান চলি থাকে, বন্ধই নহয়, এনেকৈ কওঁ কেতিয়াবা। কিবা কিবি কৈ থাকে মানে। এইটো আচলতে তাৰ দুখ নহয়। ইট ইজ এ নেচাৰ অফ ইনফেঞ্চি পিৰিয়ড। এইটো এটা প্ৰকৃতি হয়। ইট ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, বৈশিষ্ট্য হয়। সেইকাৰণে সি এনি টাইম নন ষ্টপ বকিয়ে থাকে। যিকোনো নহয়, মুঠতে মুখখন পুলকৈ বকিয়ে থাকে, হয়নে? আৰু এনেদৰে কি হৈ যায়? লাহে লাহে তাৰ যিটো কথা কোৱাৰ যিটো পজিশ্যন, কথা কোৱাৰ যিটো ধৰণ, এইটো কি হয়? নিজৰ মাদাৰ টাং, অ'ন মাদাৰ টাং পজিশ্যনটো কি হৈ যায়? পজিশ্যন টু স্পীক হিজ অৰ হাৰ মাদাৰ টাং উইথিন দ্য এজ অফ 3 years। আৰু 3 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে বা 3 বছৰৰ পিছৰ পৰা কি হয়? সি নিজৰ মাতৃভাষাত সি কথা ক'বলৈ শিকি যায়। এইটো হৈছে লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট। 5th characteristics of infancy period, it is called sensory development. Sense means our sense organs, 5 sense organs, হয়নে নহয়? আমাৰ কি আছে? 5 পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে। চকু, কাণ, নাক, জিভা আৰু ছাল। এইবিলাক হৈছে কি? এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ? কিছুমান সংবেদন পাওঁ, কিছুমান আমি চকুৰে আমি কি কোনোবা এটা বস্তু সংবেদন মিন্স ছাপ'জ কি হয়?
গাড়ীখন আহি আছে ৰাতি আন্ধাৰত গাড়ীখন বহুত জোৰে আমাৰ চকুত কি আছে গাড়ীৰ লাইটটো জ্বলি পৰিছে লাইটৰ যিটো পোহৰ সেই পোহৰটো আমাৰ চকুত পৰিছে আমি কি কৰোঁ এইটো সংবেদন পোহৰটো যে পৰিছে এইটো আমাৰ চকুত পৰিছে এইটো আমাৰ সংবেদন এতিয়া আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব বাই চেঞ্চ চকুৱে আমাক কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া দিব এনেকৈ দিব বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰকৈ যেতিয়া কোলাহল যেতিয়া শব্দ হয় তেতিয়া কাণেৰে শুনো চেঞ্চ অৰ্গানছ হিয়াৰিং দেন আৱাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব এনেকৈ দিওঁ শুনিব নোৱাৰোঁ এইটো এইবিলাক হৈছে চেঞ্চ এণ্ড চেঞ্চুৰী ডেভেলপমেণ্ট শৈশৱ কালৰ পৰাই কি হয় আৰম্ভ হয় এ বেবি কেন নট মেক adequate response to his physical situation within a few days of birth যেতিয়া শিশু এটা জন্ম লাভ কৰিব নৱজাত শিশু এটাই কি কৰে পৰিৱেশৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া সি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে এটা নৱজাত শিশুৱে তৎক্ষণাত পৰিৱেশৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া এটা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি awareness and sensitivity to experience more particularly to visual, auditory and tactile senses within 3 months, his physical reaction appear to be more meaningful. আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ সি কি কৰে লাহে লাহে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব পৰা হৈ যায় ৰিয়েকশ্যন দিব পৰা হৈ যায় নিজৰ চেঞ্চ অৰ্গানৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ নিজৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে নৱজাত শিশু এটাই একেবাৰে যেতিয়া কেঁচুৱা অৱস্থাত শিশু এটা থাকিব তেতিয়া যদি শিশুটোৱে যদি প্ৰেচাব কৰে সি একো ৰিয়েকশ্যন দিব নাজানে নোৱাৰে একো ৰিয়েকশ্যন দিব নাজানে যেতিয়া পিছত মাকে চাই তেতিয়াই গম পাই যায় বাচ্চাটোৱে পেচাব কৰিছে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি সি কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিব নোৱাৰে যেতিয়া বেবী এটা জন্ম হয়ে কিন্তু যেতিয়া 2 মাহ 3 মাহ বেবীটোৰ হয় কেঁচুৱাটো যেতিয়া 2 মাহ 3 মাহ হয় তেতিয়া সি পেচাব কৰিলেই সি কান্দিব আৰু মাকে তেতিয়া দৌৰি আহে কি হৈছে চাবলৈ মিন্স এই ৰিয়েকশ্যন দিব পৰা হৈ যায় সি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পৰা হৈ যায় পেচাব কৰিছে তাক ঠাণ্ডা লাগিছে গতিকে সি কান্দিছে এইটো হৈছে সেঞ্চুৰী ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং ইনফেন্সি পিৰিয়ড অৰ্থাৎ সংবেদনাত্মক বিকাশ আমাৰ সংবেদন আমি কিহৰ জৰিয়তে কৰোঁ চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল এই 5টা হৈছে আমাৰ সংবেদনাত্মক প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই সংবেদনাত্মক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিকাশ কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় শৈশৱ কালতে আৰম্ভ হয় কিউৰিয়চিটি মিন্স কৌতূহল প্ৰৱণতা The infant is very curious during this period. শৈশৱ কালত এটা শিশু অত্যাধিক কৌতূহলপূৰ্ণ হয় বাহিৰৰ জগতখনৰ লগত যেতিয়া সি সংযোগ হয় বাহিৰৰ জগতখনৰ প্ৰতিটো বস্তু বুজিবলৈ বহুত বেছি ইচ্ছা কৰে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে প্ৰশ্ন সুধি থাকে কি কত কেনেকৈ কোন বহুত বেছি প্ৰশ্ন কৰি থাকে লক্ষ্য কৰিবাচোন 3 বছৰীয়া 4 বছৰীয়া বাচ্চা এটা যেতিয়া সেইখিনি সময়ত কি কৰে বহুত বেছি কিবা এটা বস্তু তাৰ দিলেই বহুত বেছি প্ৰশ্ন কৰে ক'ৰবাত কিবা এটা দেখিলে বহুত বেছি প্ৰশ্ন কৰে আৰু এই যিটো প্ৰশ্ন কৰাৰ কৌতূহল প্ৰৱণতা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰাৰ যিটো আগ্ৰহ এইটোক আমি কি বুলি ক'ম কিউৰিচিটি দিছ ইনফেন্সি পিৰিয়ড ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ কুৱেশ্যনিং এজ প্ৰশ্ন সোধাৰ বয়স বুলিও কোৱা হয় সেইকাৰণে শৈশৱ কালত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অত্যাধিক প্ৰশ্ন কৰে যিকোনো বিষয়তে প্ৰশ্ন কৰি ব্যতিপ্ৰশ্ন কৰি তোলে কেতিয়াবা আমাক আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো এজক কি বুলি কওঁ কুৱেশ্যনিং এজ প্ৰশ্ন সোধাৰ বয়স বুলিও আমি কওঁ এইটো মনত ৰাখিবা দেই আৰু দ্য পেৰেণ্ট এণ্ড ইল্ডাৰ্ছ শুড ট্ৰাই টু গিভ চিম্পল এনচাৰ টু দিয়াৰ কুৱেশ্যন এজ ফাৰ এজ পচিবল আৰু আমি কি কৰিব লাগে মাক দেউতাক অথবা পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যসকলে ডাঙৰে কি কৰিব লাগে যিমান সম্ভৱ সি কৰা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এণ্ড ইট কেন হেল্প টু ডেভেলপমেণ্ট ইয়ৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এবিলিটি এইটোৱে কি কৰে শিশুসকলৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল মিন্স বৌদ্ধিক বিকাশ বুদ্ধিৰ যিটো বিকাশ
এণ্ড মেণ্টেল মানসিক বিকাশত সহায় কৰে। কুৱেশ্যনিং can help to development the intellectual and mental aspect of a children. Next characteristics of imaginativeness. Imaginativeness hoise ki mane kalpona prabonata. Child lives in the world of imagination. শিশু এটাই কি কৰে সাধাৰণতে শিশু এটা কি হয় কল্পনা প্ৰিয় হয় কল্পনা ৰাজ্যত বিচৰণ কৰি শিশুৱে আনন্দ পায় এটা শিশুৱে child lives in the world of imagination. He shows the imagination through his play activities. খেলা-ধূলাৰ কাৰুকাৰ্যৰ জৰিয়তে সি কি কৰে নিজে যে কল্পনা প্ৰৱণতা যিটো ইমাজিনেটিভনেছ এইটো কি কৰে প্ৰকাশ কৰে। But little imagination gives joy to the children, but too much of imagination may make him confused between reality and imagination. সৰু কল্পনাই শিশুসকলক কি কৰে আনন্দ দিয়ে কিন্তু অত্যাধিক যেতিয়া কল্পনা প্ৰিয় হয় অত্যাধিক কল্পনাই শিশুসকলক কি কৰে কনফিউজড কৰি দিয়ে বিটুইন ৰিয়েলিটি এণ্ড ইমাজিনেশ্যন কোনটো সঁচা কোনটো মিছা এই দুটাৰ ওপৰত যিটো ডিফাৰেন্স পাৰ্থক্যটো জনাত বা বুজাত কি কৰে সকোজা লগাই দিয়ে কনফিউজড কৰাই দিয়ে। Imitativeness hoise this is another characteristic of infant child মানে অনুকৰণ প্ৰিয়তা শিশুসকল সাধাৰণতে কি হয় অনুকৰণশীল হয় অনুকৰণ কৰি ভাল পায় সি কি কৰে পৰিয়ালৰ মাক দেউতাক অথবা অন্য সদস্যসকলক কি কৰে অনুকৰণ কৰে পিন্ধাৰ পৰা খোৱাৰ পৰা সকলো ক্ষেত্ৰতে কি কৰে সি পৰিয়ালৰ মা দেউতা অথবা অন্য সদস্যসকলক অনুকৰণ কৰে। Children learns everything by imitative his parent and other elders member of his family. এটা শিশুৱে he learns to eat, sit, dress and speak etc. by imitating others. এটা শিশুৱে খোৱাৰ পৰা পিন্ধালৈকে সকলোবিলাক অনুকৰণ কৰে ডাঙৰক অনুকৰণ কৰে সেই আমি কি কওঁ আমি যদি ভাল শিকাওঁ সিও ভাল শিকিব আমি যদি বেয়া শিকো বা আমি যদি আমাৰ যদি কিবা এটা বেয়া যদি কিবা এটা সি দেখে সিও সেইটো শিকিব অনুকৰণ কৰি শিকে ৰাতিপুৱা যদি উদাহৰণ হিচাপে মই দিছোঁ ৰাতিপুৱা যদি আমি যদি শুই উঠিয়ে হাতত যদি ব্ৰাছডাল লওঁ দাঁত ব্ৰাছ কৰিবলৈ আৰু তাকো যদি আমি দিওঁ দাঁত ব্ৰাছ কৰিবলৈ সেইটো সি কি কৰিব লাহে লাহে অনুকৰণ কৰিব ইমিটেটিভ কৰিব ওকে যে মা বা দেউতাই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ব্ৰাছ কৰে গতিকে ময়ো কৰিম এইটো অনুকৰণ কিন্তু যদি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যদি ব্ৰাছ নকৰাকৈ যদি মুখ যদি নোধোৱাকৈ যদি আমি ব্ৰাছ নকৰাকৈ আমি যদি খাবলৈ বহোঁ সিও সেইটো অনুকৰণ কৰিব এইটো যে আমি যদি ভাল যদি আমি সেইকাৰণে শিশুৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে সদায় ভালটো কৰিব লাগে যাতে সি অনুকৰণ কৰিব পাৰে ওকে বেয়া ভাষা বেয়া উচ্চাৰণ কৰিব নালাগে কাৰণ সিও নেক্সট দিনা সেইটো সি মনত ৰাখি যায় সিহঁতৰ যিটো মেণ্টেলিটি যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো বহুত বেছি যিটো সিহঁতৰ অনুকৰণ প্ৰৱণতা সেইটো একেবাৰে বহুত বেছি সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ভালটো সদায় অনুকৰণ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। নেক্সট আছে সৰ্বপ্ৰাণবাদিতা হৈছে এনিমিজিম মানে কি কৰে এটা শিশুৱে কি কৰে ভাবে যে যিমানবিলাক বস্তু আছে জড় জীৱ প্ৰাণ থকা নথকা যিমানবিলাক বস্তু আছে সকলোবিলাক বস্তুৱে তাৰ নিচিনা সকলোবিলাক বস্তুৰে জীৱন আছে সকলোবিলাক বস্তুৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে সেনেকৈ ভাবে সি
সেইকাৰণে কিয় উদাহৰণ হিচাপে মই দাঙি ধৰিছোঁ, শিশু এটাই যদি মাটিত পৰিলে দুখ পায়, ছাপ'জ মাটিত পৰিল আৰু সি দুখ পালে, কান্দিলে, তাক আমি চকলেট দি হ'লেও বা কিবা বেলেগ কথা কৈ হ'লেও তাৰ কান্দনটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। কেনেকৈ বন্ধ কৰিম? আমি তাৰ কান্দন তৎক্ষণাত কেনেকৈ বন্ধ হ'ব? মাটিখিনিত সি পৰা ঠাইখিনিক যদি আমি মাৰাৰ যদি আমি এক্টিং কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ কান্দন বন্ধ হৈ যাব। এইটো হৈছে এনিমিজিম। মানে শিশুৱে ভাবে যে এই পৃথিৱীত থকা সকলো বস্তু, তাৰ চাৰিওফালে থকা সকলোবিলাক বস্তুৰে কি আছে? প্ৰাণ আছে, জীৱ আছে। সি যেনেদৰে চলা ফুৰা কৰে, এই সকলোবিলাক বস্তুও তেনেদৰে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে। ইট ইজ এ টাইপিকেল নেচাৰ অফ এ চাইল্ড itself and the sense of animism. Okay, everything can feel pleasure and pain. For example, when the child falls on the ground, then he begins to cry. When a child falls on the ground, then he কি কৰে? যেতিয়া মাটিত পৰে শিশু এটা কি কৰে? He begins to cry, কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। When someone hits the ground, then he feels pleasure. যেতিয়া কোনোবা এটা যেতিয়া আহি কেনে মাটিখিনিত মাৰিব ধৰে, সি পৰা মাটিখিনিত তাৰ কান্দন বন্ধ হৈ যায়। এইটো হৈছে এনিমিজিম ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট আছে ইনষ্টিংক্টিভ টেণ্ডেঞ্চি। ইনষ্টিংক্টিভ টেণ্ডেঞ্চি মিনছ প্ৰবৃত্তিমূলক প্ৰৱণতা। শিশুৰ আচৰণ সাধাৰণতে কি হয়? প্ৰবৃত্তি পৰিচালিত হয়। দৈহিক প্ৰয়োজন পূৰণে শিশুসকলক কি কৰে? আনন্দ দিয়ে, আৰু ব্যৰ্থতাই কি কৰে? সিহঁতক দুখ দিয়ে। আৰু সিহঁতৰ যিমানবিলাক সুখ দুখ, এইবিলাক একেবাৰে খন্তেকীয়া হয়। যে দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এন ইনফেণ্ট বেবী ইজ ডমিনেটেড বাই ইনষ্টিংক্ট। সিহঁতৰ যিটো প্ৰবৃত্তি আছে, ইনষ্টিংক্টৰ দ্বাৰা ডমিনেটেড হৈ থাকে। Physical satisfaction give him joy and failure or dissatisfaction gives him sorrow. দৈহিক প্ৰয়োজন, physical satisfaction কি কৰে? give him joy, আনন্দিত কৰে। দৈহিক প্ৰয়োজনবিলাকে তাক কি কৰে? আনন্দিত কৰে। and dissatisfaction does sorrow, আৰু ব্যৰ্থতাই তাক কি কৰে? দুখ দিয়ে। যেতিয়া শিশু এটাৰ শৈশৱ কালত যেতিয়া শিশু এটাৰ ভোক লাগে, ভোক যেতিয়া লাগে, এইটো আমাৰ কি? দৈহিক প্ৰয়োজন, হয়নে? দিছ ইজ এ ফিজিকেল নিডছ। ভোক লাগে যেতিয়া শিশু এটাৰ, তেতিয়া কি কৰে? কান্দিব ধৰে। আৰু যেতিয়া কি কৰে? তাৰপিছত যেতিয়া তাক খোৱা হয়, তাৰ যেতিয়া দৈহিক প্ৰয়োজনটো, ভোকটো যেতিয়া নিবাৰণ হয়, খোৱা হয়, তেতিয়া সি তাৰ মুখত কি ওলায়? হাঁহি ওলায় আৰু খেলিব ধৰে। সেইকাৰণে কৈছে ইনফেন্সি পিৰিয়ড ফিজিকেল ছেটিছফেকশ্যন গিভ হিম জয় এণ্ড ডিছছেটিছফেকশ্যন ডাজ ছৰো। নাৰ্চিজিম, ইট ইজ দ্য আনাদাৰ characteristics of infancy period. Sexual life of infancy has been described as narcissism. শৈশৱকালত যিটো ছেক্সুৱেল লাইফ থাকে, যৌন প্ৰৱণতা থাকে, এইটো কি হয়? চেল্ফ লাভ, আত্মকাম প্ৰৱণতা। নিজৰ ওপৰতে থাকে, নিজৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকে, নিজক কৰিয়ে ভাল, চব নিজৰখিনিয়ে মানে ভাল, আত্মকাম প্ৰৱণতা। According to psychoanalysis, like Simon Freud এগৰাকী psychoanalyst আছিলে। তেওঁ কৈছিলে the infant has own sexual life. শৈশৱকালৰ শিশুসকলৰ নিজা এটা কি থাকে? যৌন জীৱন থাকে, যাক আমি নাৰ্চিজিম বুলি কওঁ। নাৰ্চিজিম অৰ্থাৎ আত্মকাম প্ৰৱণতা। আৰু এই আত্মকাম প্ৰৱণতাই কি কৈছিলে? আৰু ফ্ৰয়ডে কি এই শিশুৰ যিটো আত্মকাম প্ৰৱণতা, যিটো সিহঁতৰ যৌন প্ৰবৃত্তি,
এইটো কেনেদৰে সিহঁতে প্ৰকাশ কৰে নিজৰ হাত বা ভৰিৰ আঙুলিবিলাক মুখত ভৰাই কোমল বস্তুবিলাক মুখলৈ নিয়ে অথবা প্ৰেসাৱ কৰি শিশুৱে নিজৰ যিটো আত্মকাম যৌন সুখ সেইটো লাভ কৰে ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ন বহুত মানে কিছুমান সাধু কথা নিচিনা লাগে হয়নে এইবিলাক শুনিলে কি হয় শিশু এটাই কি কৰে যিটো তাৰ যিটো আত্মকাম প্ৰৱণতা তাৰ যিটো সেক্সুৱেল লাইফ সেইটো কিহৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰে বাই প্লেজাৰফুল অফ হিজ ওন বডি নিজৰ শৰীৰৰ লগতে কৰে সাপোজ কোমল বস্তুবিলাক হাতৰ মুখত নিয়ে হাত ভৰিৰ আঙুলিবিলাক মুখত ভৰাই তাৰপিছত সি যেতিয়া প্ৰেসাৱ কৰে চাবাচোন লক্ষ্য কৰিবা যেতিয়া শিশু এটা যেতিয়া প্ৰেসাৱ কৰে সি একেবাৰে চাইলেণ্ট থাকে মনে মনে থাকে লক্ষ্য কৰিবা এই যে এনেদৰে সিহঁতে কি কৰে নিজৰ যিটো যৌন সম্ভৱ যিটো যৌন সুখ সেইটো সিহঁতে লাভ কৰে আত্মকেন্দ্ৰিকতা This is the another characteristics of infancy period. This called atmokendrikota means egocentric. শিশু এটাই কি হয় The child is egocentric. The child is more concerned for his own needs and interest. He does not like to share anything with other. শিশু এটাই কি কৰে শিশু এটা যেতিয়া কি হয় আমি লক্ষ্য কৰোঁ সি যিটো বস্তু ভাল পায় খেলাৰ বস্তুবিলাক সি কি কৰে কাৰো লগত সি শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে তাৰ যিখিনি বস্তু সেইখিনি বস্তু তাৰে হয় সি বেলেগৰ লগত কাকো দিব ইচ্ছা নকৰে সাপোজ কেতিয়াবা যদি আমাৰ ঘৰত যদি আলহী আহে আলহীৰ যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে আৰু তেতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি কওঁ ন মিলিজুলি খেলা এনেকৈ কওঁ সি নেখেলে কান্দে নেখেলে সি তাৰ নিজৰ খেলা ধূলা বস্তুখিনি নি ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা খামুচি ধৰে পুতলাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে আৰু কি কৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি নৰ্মেলি দেখোঁ উদাহৰণ হিচাপে মই কৈছোঁ শিশু এটাক যেতিয়া আমি কওঁ তোমাক নলওঁ মই এইটো মাইনা বা এইটো বাবুক লওঁ সাপোজ বেলেগ এটা যদি বাচ্চাক কেঁচুৱা এটাক দেখুৱাই যদি আমি নিজৰ কেঁচুৱাটোক কওঁ যে তোমাক নলওঁ মই এই মাইনা বা বাবুটোক ল'ম তোমাক মৰম নকৰোঁ এই মাইনা বা বাবুটোক মৰম কৰিম তেতিয়া সিহঁতৰ কি উঠে কান্দে সি লাহে লাহে এইটো খঙাল হৈ যায় সি এই মানে সিহঁতৰ নিজৰ যিটো বস্তু ইগ'চেন্ট্ৰিক সিহঁতৰ নিজৰ যিমানবিলাক ভাল পোৱা বস্তু own needs and interest does not like to share with others তেওঁলোকে বেয়া পায় আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মিলিজুলি খাবলৈ মিলিজুলি কৰিবলৈ এইবিলাক বেয়া পায় এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ক্লাছটোৰ তোমালোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাইকোফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইনফেন্সি পিৰিয়ড যে শৈশৱ কালত এটা শিশুৰ দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশ দৈহিক আৰু মানসিক প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হয় বিকাশটো কেনেকুৱা হয় এইটো আজি ক্লাছৰ টপিক আছিলে কি হয় তোমালোকে বহুতে ভাবিব পাৰা যে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো ইমান টান কিছুমানে ভাবিব পাৰা কিন্তু মই কওঁ এডুকেশ্যন বা শিক্ষা ছাবজেক্টটো একেবাৰে টান নহয় এইটো কি আমাৰ এইটো প্ৰেক্টিকেল জীৱনৰ লগত জড়িত কিছু বস্তু আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিমানবিলাক আমাৰ সচৰাচৰ চাৰিওপিনে যিমানবিলাক দেখি আছোঁ আমাৰ নিজৰ দেহটোত মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে যিমানখিনি আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সকলোবিলাকে আমি এইবিলাকেতো পঢ়ি আছোঁ এইবিলাকেতো এডুকেশ্যন কি কৰে ইনক্লুডছ কৰে ফ্ৰম বাৰ্থ টু ডেথ ফ্ৰম মাদাৰ ওম ফ্ৰম বিফ'ৰ ডেথ শিক্ষাটোৱে কি সেইকাৰণে কৈছে মানুহৰ মাতৃৰ গৰ্ভত থকা সময়তেই এই বস্তুবিলাক হয় তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় শিক্ষাটো আৰু একেবাৰে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে গতিকে আৰু শিক্ষাত এডুকেশ্যনৰ আমি কি কৰিব লাগে প্ৰেক্টিকেলি ভাবিব লাগে কিবা এটা বস্তু তোমালোকে পঢ়ি কেনে সেইটো মুখস্থ কৰাতকৈ তোমালোকে যদি সৰু সুৰা কিছুমান সচৰাচৰ দেখি থকা যদি কিছুমান উদাহৰণ দিয়া উদাহৰণৰ দ্বাৰা যদি তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া সেইটো বহুত বেছি হেল্পফুল হয় তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে ঠিকে আজিৰ ক্লাছটো ইমানেই আজি মই তোমালোকক কি ডিছকাছ কৰিলোঁ
ডিভিজন ডিছকাছ কৰিলোঁ একৰ্ডিং টু আৰ্নেষ্ট জনছ দেন ৰাইবান ডিভিজন okay then discussed about infancy period then discussed about psychophysical growth of infancy period no infancy periodৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছত কিছুমান শৈশৱ কালৰ কিছুমান দৈহিক মানসিক বিকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছটো ইমানেই আৰু মই পৰৱৰ্তী ক্লাছত মই আকৌ তোমালোকক লগ পাম থ্যাংক ইউ